اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، خوشبو کے دائرے کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عوام کا غیظ و غضب سب سے پہلے پولیس والوں پر پڑتا ہے، اور جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے وہ پولیس کو ہی بنایا جاتا ہے کہ پولیس کی نااہلی ہے، پولیس ظلم کرتی ہے، اور پولیس کی خرابیوں کی وجہ سے عوام الناس ان مشکلات کا شکار ہیں۔ پولیس کے محکمے میں بے شمار، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک بھاری اکثریت بہت ہی ایماندار افسروں کی ہے، لیکن چند کالی بھیڑیں یا کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو کہ محکمے کے برے نام کی ذمہ دار ہیں، جو کہ محکمے کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے محکمے پر ایک لیبل لگ جاتا ہے برے نام کا۔ اس تصویر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد بے جا تنقید کرنا نہیں بلکہ مثبت تجاویز دینا بھی ہے۔ اس لیے آج ہم نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے، اور ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ ملک میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سے پولیس والے، افسران اور سپاہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو پولیس کا محکمہ ہے اس میں جو خدمات سر انجام دینے والے پولیس مین یا افسران، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، تو آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ بہت ہی معمولی مشاہرے پر وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ بہرحال انہوں نے کہیں سے تو وسائل لینے ہیں، وہ پھر جو بھی لوگ قابو میں آتے ہیں ان کو پکڑ کے ان سے وہ وصولی کرتے ہیں۔ ایک غریب آدمی جو کہ پولیس کی نوکری کرتا ہے، ایز اے انسان اگر اس کو دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ کیسے پالتا ہے؟ ان کی تعلیم اور ان کی صحت کی ذمہ داری کے لیے اس کے پاس انف وسائل نہیں ہوتے۔ حکومت تھانے کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے مناسب ان کو وسائل مہیا نہیں کرتی، اسی لیے جب کوئی جاتا ہے تھانے میں رپورٹ لکھوانے تو وہ پولیس والے کہتے ہیں جی وہ کاغذ نہیں ہے، وہ قلم نہیں ہے، وہ اس کے لیے پیسے چاہیے۔ دراصل تو ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے جن کا وہ رونا روتے ہیں۔ تو اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ پولیس صحیح معنوں میں اپنے فرائض سر انجام دے تو پولیس کی اصلاحات کا ایک یہ بھی رخ ہے کہ اس کو ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اس کو وہ وسائل دی جائیں، اس پولیس والے کو وہ عزت دی جائے جس طرح یہاں بیرون ملک یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں جو ایک پولیس کا شعبہ ہے بڑا ہی باعزت شعبہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب رانا صاحب، میں آپ کی رائے اس بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ امیدی صاحب۔ میں بات کر رہا ہوں پولیس کے بارے میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کی تنخواہیں معیار زندگی کے مطابق نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خرچ ہوتا ہے تھانے میں بعض چیزوں پر، بار برداری میں یا اسٹیشنری پر، یا مہمان آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، پولیس ہی کے آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی خرچ جو مناسب بجٹ پولیس کی طرف سے مہیا نہیں کیا جاتا، تو محتمم تھانہ جو ایس ایچ او ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے آپ نے ارینج کرنا ہے کر لیں۔ دوسری بات ہے جو علاقے کے بااثر لوگ ہوتے ہیں، مثلا ناظم یونٹ کونسل ہے، چیئرمین یونٹ کونسل ہے، ممبر ہے، نمبردار ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، تاجر ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، تھانے کو مس یوز کرنے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔
یہ لوگ اپنے علاقے میں اپنی جو ٹھاٹھ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کو سہارا بناتے ہیں. پھر پولیس والے جب اپنی ضروریات کو پورا کرنے پہ آتے ہیں، کچھ ملزموں سے پوری کرتے ہیں، کچھ انہی بااثر لوگوں سے پوری کرتے ہیں جو لوگ ان کو یہ ناجائز کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے، میں خود نمبردار رہا ہوں گاؤں میں. مجھے ایس ایچ او صاحب کہا کرتے تھے، نمبردار صاحب اس بار ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے 57 کے کچھ مجرم چاہیے. یہ جو ہوتا ہے ناجائز اسلحہ باز لوگ رہتے ہیں، جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہر تھانے کی ایک رپورٹ جاتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے اتنے جرائم ہوئے ہیں، اتنے جرم پکڑے گئے ہیں، یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں. جس تھانے کی میں جرائم کم ہو وہاں کا ایس ایچ او جلدی بدل دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تھانے میں گردشنی کی اور آپ نے ارد گرد سارے خیال نہیں رکھا، چوروں کو نہیں پکڑا، جیب کتروں کو نہیں پکڑا. اس بار آپ کی ایف آئی آر کم ہیں، لہذا آپ کی جو پراگریس رپورٹ ہو نل ہے. اور یہ بھی زیادتی ہے، وہ جرائم نہ ہونے پر انعام ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ جرائم گننے پر اور ایف آئی آر کاٹنے پر انعام دیا جاتا ہے ہمارے ہاں. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہاں جی. اور کافی لمبی تفصیل ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا، ہمیں پتہ ہے. اور یہ بھی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا بات ہے. جس تھانے میں جرائم زیادہ ہوتے ہوں، مثلا ہمارا علاقہ پوٹوہار کا ہے، خوشاب چکوال کا، وہاں قتل زیادہ ہوتے ہیں، چوری لوٹ مار ڈاکے زیادہ ہوتے ہیں، بسیں لوٹ لی جاتی ہیں، گھروں پہ ڈاکے پڑتے ہیں. وہ منتھلی تھانے دار کو دیتے ہیں اور تھانے دار منتھلی اپنے افسران بالا کو دیتا ہے ہر مہینے. لیکن اس رجحان جہاں یہ حال ہو، سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہو اور یہ چلتا رہے تو جرائم تو کم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کبھی ہوتے نہیں کم. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں نے پکڑا ہے فلاں بندہ، اس کے نا گھر میں جاؤ، اس کے والد کو ملو یا اس کے چچا کو ملو. ایک ٹاؤٹ ہوتا ہے، ہر افسر جو ہوتے ہیں نا ایس ایچ او یا تھانے دار، ان کے کئی پیچھے دوست یار ہوتے ہیں، جگری یار. پھر ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں یار ہمارا کام کروا دو. وہ کہتے یار اچھا میرے تو یار وہ گندم بھی نہیں ہے، 2 بوری گندم تو پہنچوا دینا میرے گھر. وہ ذمہ دار بیچارہ یہ کام کرتا ہے، پھر اس کا کام وہاں سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے ہماری ایک خون میں، یہ رشوت اور یہ حرام رچ گیا ہے. اس کو ریموو کرنے کے لیے قانون کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. قانون کی بالادستی جو ہے ہمارے ماحول میں ہے ہی نہیں ہے. رانا صاحب ہمارے بالادستی انسان کی ہے، جاگیردار کی ہے. اگر ایک جی پولیس میں بھرتی کے لیے ایک بات نہیں آ رہی آپ معیار ہو، پولیس میں بھرتی کے لیے پتہ نہیں کوئی تعلیمی معیار ہے کہ نہیں ہے. جی. اگر تعلیم کا ایک معیار ہو کہ فرض کریں جو کانسٹیبل ہے یا سپاہی ہے اس کی یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے، اور جو ایس ایچ او ہے یا اس سے بڑا افسر ہے اس کی یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے، تو اس سے بھی فرق پڑے گا. تعلیم کا اگر معیار ہو کہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے پولیس میں تو وہ اس کا معیار کچھ اس بہتر میں ہوگا. کوئی شک نہیں. آپ کی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، اس کا بھی مجھے تجربہ ہے. یہ لوگوں نے کم از کم میٹرک تعلیم رکھی ہوئی ہے. پیشہ ور جب پولیس والا بھرتی ہوتا ہے پھر وہ اپنی ترقی کی منازل طے کرتا کرتا تھانے دار بنتا ہے، ایس ایچ او بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ڈائریکٹ لیتے ہیں یہ ڈی ایس پی یا انسپیکٹر، وہ مقابلے کے امتحان میں جاتے ہیں لوگ. سی ایس ایس پی جو ہے یہ مقابلے کے امتحانات اس میں سے آتے ہیں.
गजटेड जो अफसर होते हैं। जो डॉन है वो तो मैट्रिक है या एफए है। मैट्रिक एफए का म्यार आपको पता है, हमारे मुल्क में जाली संदें आसानी से मिल जाती हैं, वो भर्ती भी सिफारशी होती है। आजकल सुना है कि 50 लाख लिया जाता है अगर एक थानेदार भर्ती करना हो। अब लगाएं आप अंदाजा, अगर थानेदार भर्ती होने पे 50 लाख वो देगा इंसान, तो उसने कमाने भी तो हैं। तो ये तो ये एक मैं वो बातें कर रहा हूं जो नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट है। जी जी, ये हमारे, मैं कल ही एक देख रहा था वीडियो, कल मैं एक भर्ती की वीडियो देख रहा था एसपी दफ्तर में ना, लोग भागे जा रहे हैं। एक 5 मील की दौड़ होती है, मैट्रिक की सनक के साथ 6 फुट कद होना चाहिए, छाती इतने इंच होनी चाहिए, और 5 मील दौड़ है, उसमें भी आपने कामयाब होना है। अगर उसमें आपको दिल का दौरा पड़ गया या रास्ते में रह गए तो आप कामयाब नहीं हैं। तो वो वहां शोर कर रहे थे वीडियो में बंदे, ये देखे जी रास्ते में ये पुलिस के लोग खड़े हैं, इनके पास बंदे होते हैं, जब रह जाती ना 1 मील दौड़ तो ये अपने बंदे शामिल कर देते हैं इसमें। क्या बात। 5 मील से जो दौड़ रहे हैं वो तो क्या पहुंचेंगे। जब 1 मील वाला या आधे मील वाला ये खड़े हैं, कल दिखा रहे थे मुझे, वीडियो में देख रहा था मैं, ये देखे जी जुल्म हो रहा है, ये लोग अपने बंदे शामिल कर रहे हैं यहाँ से आधे मील से लोग, वो तो आगे निकल जाएगा भागकर। बात ये है कि हमारा सारा जो ना दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली हो चुकी है। इसके लिए हमें बहुत ही अच्छे स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि कौम को चीन की तरह उठाया जाए। ये क्या करते हैं, जब कौम को उठाने की बात आती तो इस्लाम को खतरा पड़ जाता, मौलवी दरमियान में आ जाता है, इस्लाम में ये है ये नहीं। ओ भाई इस्लाम अपनी जगह, मुल्क को तो चलाओ, मुल्क को चलाने के लिए आप लोग कवानीन बनाओ, उनको इम्प्लीमेंट करो, गोरा हो काला हो छोटा हो बड़ा हो। यहाँ अब टिकट लगता है ना कार को, तो मलका की भी कार कहीं नजायज खड़ी होगी तो उसको टिकट लग जाएगा। पाकिस्तान में आप जब देखेंगे ना BMW गाड़ी, कोई का उसको टिकट ही नहीं लगाएगा, उसको रोकेगा भी कोई, बेशक डाकू जा रहे हैं उसमें। हमारे यहाँ दोबारा इसकी रिफर्बिशमेंट होनी चाहिए कानून की। हमारा तो सारा दाल ही काली हो चुकी है। इसमें जो अशराफिया है या अरबाबे अकलो जो दानिश हैं, ये बैठे यहाँ, ये बैठे और एक दोबारा से तामीर करें मुल्क की। जैसे कि तब्दीली कहते हैं आ गई है, तब्दीली ऐसे नहीं आएगी। तब्दील करने से, हर चीज को तब्दील करने से तब्दीली आएगी। राणा साहब, जो पुलिस लाइन है, बहुत अच्छे हैं, जो पुलिस लाइन जिसको कहते हैं, जहाँ पे ये ट्रेनिंग होती है पुलिस की, मेरे इल्म में कुछ बातें हैं कि वहाँ के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं होते। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीजें, और जो लोग जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो कोई इतने सेहतमंद जगह नहीं है। देखें, जब लोगों की तरबियत अच्छी, लोगों की अच्छी तरबियत नहीं होगी ना जी, उसके असरात हर जगह मरतब होते हैं। पुलिस के लोगों के जब उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, उनको अच्छे इखलाक नहीं सिखाए जाएंगे, उनको हलाल रिज़्क का नहीं बताया जाएगा, तो वो हर जगह चांद तो चढ़ाएंगे। फिर हमारा निज़ाम ऐसा है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग नहीं, लोग वाज करने वाले जो है वो बाकिरदार नहीं है, लोग तरबियत करने वाले बाकिरदार नहीं है। सबको कहते हैं रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और खुद रिश्वत लेते हैं। सबको कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए, खुद लाइन में लगते नहीं। हमारे यहाँ असल में ये कमी है कि हम खुद सारे बेअमल हैं, और हमें जब हमारे जो अशराफ हैं ये भी बेअमली का मुजाहरा करते हैं। क्योंकि आप लाइन में आप खड़े हो जाएं तो आप खड़े रहेंगे घंटों, दूसरे लोग अपना काम करके जा चुके होंगे, लाइन में खड़े रहें आप ईमानदारी से। ईमानदार की वहां कोई वैल्यू नहीं है। और पुलिस में इतने अच्छे लोग हैं और रोजगार के लिए बेचारे भर्ती होते हैं, मगर वो मजबूर होते हैं। जब MNA MPA का एक फोन आता है, वो अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो नौकरी से जाएगा,
नौकरी से नहीं जाएगा तो तबादला हो जाएगा। ये है हमारे यहाँ हालात, माइट इज राइट चल रहा है, इसलिए पुलिस में इस्लाहात की बड़ी जरूरत है। एसएचओ जो थाना चलाता है, वो जो लोगों के कत्ल के 302 307 के केस आते हैं, वो लाखों रुपया कमाता है। क्योंकि एफआईआर, मैं कुछ जानता हूं इस मामले को, पहले एफआईआर लिखी जाती है 302 की या 307 की लिखी जाती है, बाद में एक आ जाता है गवाह, जिमनी लिखे इसमें। वो जिमनी लिखने के जो मुंशी है वो लाखों रुपया लेता है। जिमनी में लिखा जाता है कि जी वो जब कत्ल हुआ तो अंधेरा था, सिर्फ उसने अंधेरा शो कर देना है, मगरिब का टाइम था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो गवाहों को समझ नहीं आई कौन बंदा था। जिमनी में उसने लिखना है, जिमनी ने जाके जब अदालत में जानी है वो जिमनी पर उसने बरी हो जाना है। या गवाह को बिठाएंगे वो, या अंधेरे को शो करेंगे, वो जज के लिए रास्ता खुल जाएगा। जज कहेगा ये लिखा हुआ, मैंने तो इसके मुताबिक फैसला करना है, क्योंकि जज ने भी अपने रास्ते बनाए हुए हैं। हाँ, मैं 20 साल रहा हूं वहां नंबरदार, मुझे पता है कि एफआईआर कैसे क्रश की जाती है। तफ्तीश लगा देते हैं, कत्ल हो गया है तफ्तीश लगा देते हैं, उसमें मुजरिम भी बदल जाते हैं, गवाह बदल जाते हैं, वहां लाखों रुपया दिया जाता है, ये कर दो ये कर दो, वो फिर ऐसा होता है। इतनी करप्शन है कि पुलिस वहां क्या करे। हम लोग उसमें मुकामी लोग, बासर लोग सारे मुलव्वस हैं, अकेली पुलिस का कसूर नहीं है। अगर पुलिस अकेली दयानतदारी से काम करेगी तो पुलिस का वो बलूचिस्तान में तबादला कर देंगे, वो पठानों के इलाके में कर देंगे जहां पानी भी नहीं है, ऐसे थाने हैं वहां। तो किसी को क्या जरूरत है बच्चों से दूर जाकर जलील होना। वो कहता मैं क्या करूं भाई, एमएनए कहा था मैं तो मानूंगा उसकी बात। और एमएनए हमारे सारे जाली डिग्री वाले हैं, करप्ट हैं, मतलब सारे से मुराद है कि अक्सरियत अच्छे भी हैं, ये नहीं मैं कहता, मगर बात यह है कि मुल्क को संवारने का कोई ख्याल नहीं है लोगों को। हमें होता था कोई लड़ाई हो जाए ना तो हमें पता होता था कि फलां एमएनए के पास जाओगे तो मसला खत्म होगा, हमारी सुलह नहीं होने देते थे। जो दो पार्टियां लड़ पड़े, पुलिस कहती थी फलां एमएनए के पास चल जाओ, मुझे उसका फोन आया है, वही सुलह करा सकता है आपको। नाज़रीन इकराम, राना साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू। ये मौजू ऐसा है कि इस मौजू पर अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत से प्रोग्राम किए जा सकते हैं। हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है। इस उम्मीद के साथ हम ये प्रोग्राम समेटते हैं कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो करेगी ताकि हर काम में पुलिस को लान तान ना की जाए। जहां उनकी मजबूरियां हैं, जहां उनके पास वसाइल नहीं है, जहां वो कुछ करने की ताकत रखते भी हों तो वो कुछ कर नहीं सकते, हुकूमत को चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करे, पुलिस में इस्लाहात करे, और जो वसाइल की उनको जरूरत है वो उनको दिए जाएं, ताकि अगर पुलिस ठीक हो जाएगी तो 50% बल्कि 70% मसाइल इस मुल्क के हल हो जाएंगे और मुजरमों को इस चीज से हौसला शिकनी होगी। अब वो जो एक मुजरम जिसके पकड़ने के लिए पुलिस छापे मार रही है, अब यकीनन कोई पुलिस में उसका बंदा है जो उसको बता देता है कि भाई हम आ रहे हैं तुम निकल जाओ, तो यही सूरत हाल नजर आती है। तो हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और खुशबू के दायरे के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।